شہر دریا خان ضلع پکر کی ایک تحصیل ہے، بہت ہی پیارے لوگ یہاں پہ بستے ہیں۔ ساتھ ضلع پاکستان ضلع پکر کے جو ہمارے سرپرست ہیں غلام علی انصاری صاحب، ان کے والد محترم جو کہ انتہائی شریف النفس انسان تھے، وہ اس جان فانی سے رخصت فرما چکے ہیں۔ آج ہم اس کی کوریج کے سلسلے میں دریا خان کے بازار میں دوستوں کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے علی نواز انصاری صاحب کے بارے میں کیسی شخصیت ہیں وہ، کیسی شخصیت ان کو پایا جاتا تھا، کس طرح کی عادات تھی ان کی، کس طرح کی وہ اپنی صفات رکھتے تھے۔ تو چلتے ہیں دریا خان کے بازار میں، یہاں کے مقامی احباب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں علی نواز انصاری صاحب۔ علی نواز انصاری صاحب جو کہ شہر بھر کی جانی پہچانی خوبصورت شخصیت اس جہان فانی سے رخصت فرما چکے ہیں، غلام علی انصاری صاحب کے والد محترم، آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ بالکل جی، میں ان کے بارے میں یہی کہنا پسند کروں گا کہ انتہائی جو ہے وہ محنت کا شریف النفس آدمی تھے، اور انہوں نے جو ہے ان کو مزدوری کر کے محنت کر کے شکر کر کے ان کو پالا، اور ہم نے ان کو دیکھا کہ انتہائی نفیس اور ملنسار آدمی تھے، اور کیونکہ ملازمت پیشہ آدمی تھے، ملازمت بھی کی ہے، اگر اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے جناب پھٹا یا ٹھیا لگا کر جو ہے مزدوری کر کے پالا، اور الحمد للہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آگے پھر اولاد بھی اب ان کے پاس بڑی نمائندگی بھی ہے، اور سٹی کے جو ہے ناظم بھی رہے ہیں، کونسلر بھی رہے، اس کے باوجود شریف النفس بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک ان کے بارے میں جگہ دار فرمائے، اور ہمارے جو ہے وہ ایک اچھے انسان بہت شکریہ۔ میرا نام شیخ محمد ظہور ہے۔ غلام علی انصاری صاحب نے ایک اچھے انسان ہے، اور جو ان کے والد صاحب بھی تھے علی نواز صاحب، وہ بھی ماشاء اللہ انہوں نے جتنا سب یہاں گزارا ہے وہ شرافت کا گزارا ہے، اور اس بازار میں تقریباً 50-60 سال تو رہے ہیں، انہوں نے کاروبار کیا ہے، اور الحمدللہ نہ کسی کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ہے کہ کہتا ہے کہ نہیں ان کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی کی۔ اور غلام علی انصاری صاحب بھی بہت اچھے انسان ہیں، اور ہمارے جو ہے نا صدر رہے ہیں، پچھلا ٹنور ان کا گزرا ہے، پورے دریا خان کی انہوں نے بہت اچھے جو ہے نا ہیلپ کی ہے، ہر ایک کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور مزید جو ان کے والد صاحب اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر عطا کرے، اور وہ ایک اچھے السلام علیکم جی، چودھری خورشید جنرل اسٹور ایسوسیشن کے صدر عرض کر رہا ہوں۔ غلام علی انصاری صاحب کے والد محترم علی نواز انصاری صاحب بہت شفیق انسان تھے، اللہ پاک انہیں طریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ہم سب کی دعائیں ہیں، اور بہت ملنسار مہربان، پورے شہر کے لیے جو ہے نا وہ بہت اچھے رہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا بہت اچھا تھا، وہ آپ خیر نہ کریں انصاری فیملی سے ان کا بھی تعلق، آپ کا بھی تعلق، آپ کی بحثیت انصاریوں کو کیسا پایا انصاری خاندان کے ساتھ؟ انصاری دریا خان کے انصاری کے ساتھ چلتے آئے ہیں، آج ہمارے بہت اچھا پایا ہے، جیسا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور ان کو دیکھا ہے الحمدللہ، تو وہ چیزیں آپ کو ان کے بچوں کے اندر بھی نظر آ رہی ہیں جو ہم نے دیکھا ہے۔ ہمارے بزرگ ہم سے جو پہلے تھے انہوں نے جیسے ہی ان کے ساتھ ان کا زیادہ شامل نہ کر دیا، تو ہم نے تو انہیں اپنی جو ایج ہے ٹین ایج میں ہم نے دیکھا ہے، تو الحمدللہ انہیں اچھا ہی پایا۔ کبھی آپ ان سے ملے ہیں؟ جی باضابطہ ملے ہم سے،
ज़ुबान में मुलाकात हुई, अच्छा बात है। लहजा कैसा था, रवैया कैसा था बच्चों के साथ? बिल्कुल उनका अच्छा रवैया था अपने बच्चों के साथ माशाल्लाह। भाई गुलाम अली अंसारी भी बहुत अच्छे इंसान हैं और जैसा रवैया भाई गुलाम अली का है आई थी वैसे उनके वाले साहब। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें आला मकाम अता फरमाए। اور انتہائی شدید اور شہر کا ہمیشہ انہوں نے اچھا سوچا شہر کے جدوں بھی کوئی بھی آفت آئی سارے شہر کے مضبوط ساتھ وہ ہمیشہ فرنٹ لائن اور انتہائی بہت بہت بڑا نقصان سارے پاس بھائی محمد غلام علی انصاری صاحب واسطے تو بعد چاچی کہتا سن انہیں محسوس ہوا کہ سارے دل کو ساڈا باپ چلا گیا. آپ نے ان کو بحیثیت باپ کیسا پایا؟ انسان کی جو ماں باپ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھت ہیں. ہمارے جو والد تھے محترم تھے وہ صاف ستھری زندگی گزاری ہوئی. آرمی میں رہے 49 میں پیدا ہوئے 1949 میں فیصل آباد میں. اس کے بعد ہم یہاں پہ آ گئے ضیا خان میں جہاں پہ وہ پھر 1968 میں آرمی میں بھرتی ہوئے. 1978 میں میڈیکل کوڈ ہوا. اس کے بعد وہ واپس ضیا خان آ گئے. اپنا مزدوری کرتے رہے. چھوٹا سا زمیندار زمیندارہ کرتے رہے. سبزی کی دکان تھی وہ چلاتے رہے. الحمدللہ انہوں نے ہمیں دوست بن کے پالا, بھائی بن کے پالا. والد تھا لیکن دوستوں کی طرح. میں کاروبار بھی کرتا رہا, سیاست بھی کرتا رہا, تعلیم بھی حاصل کرتا رہا. سارے کاروبار میں 90 سے اپنے والد کے ساتھ یعنی کاروبار میں چھوٹے چھوٹے امداد کرتا تھا. چھوٹا بھائی ہمارا بڑا اچھا کرکٹر رہا ہے, ڈویژن میں پہلی مرتبہ اس کی وجہ سے جیتے تھے. یعنی ہمارے والد نے ہمیں اچھی پہچان اور اچھی شناخت دی. ہمارے بڑے بھائی ہیں منصور خان نیازی, وہ چیئرمین بنے لیکن الحمدللہ ان سے ہمارا ریلیشن ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی اس نے ہماری مرضی کے بغیر کوئی کام جو بھی ہوتا تھا مشاورت کے ساتھ. اور آج تک میں اور وہ ناظم کا الیکشن لڑے 2005 میں. ہماری تقریباً 93 سے اب تک الحمدللہ کسی ایک بات پہ آج تک اختلاف نہیں ہوا. تو میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا, حیثیت دوست آپ نے ان کو دیکھا, حیثیت بھائی آپ نے ان کو دیکھا, تو استاد بھی ایک روح ہے والد کا. آپ نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا سبق کیا سیکھا اور کیا سمجھا؟ دیکھو ماں باپ اگر ایماندار ہوں گے نا جی تو اس کی اولاد بھی ایماندار ہو گیا. یہ شہر گواہ ہے. جو لوگ پورے ضلع میں میرے ساتھ آج تک جن کا تعلق رہا ہے الحمدللہ انہیں پتہ ہے بھی یہاں پہ دلالی کے دروازے بند ہیں. اور جو لوگوں نے جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے وہ صرف اس لیے دیا ہے کہ یار یہ دلال لوگ نہیں ہیں, جو بھی گیا کام ہو نہ ہو ساتھ چل پڑتے ہیں اور دلالی نہیں کرتے. یہ ہمارے والد نے ہمیں ویژن دیا ہے اپنی حلال کی کماؤ, حلال کی کھاؤ اور لوگوں کے کام کرو. جب تک آپ کی جان میں جان ہے کام کرو. اگر آپ یہی ہمارے سیاسی استاد نے جبولہ خان نے کہا تھا, یہی مجھے ہمارے والد نے اب نے کہا تھا کہ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کرو آپ کے. اور انہی کی وجہ سے الحمدللہ کیونکہ وہ انہوں نے اپنا کام ایمانداری سے کیا, انہی کی وجہ سے ہم سب ہمارے آگے الحمدللہ بچے بھی اسی طرح ہیں. وہ بھی سارا دن کام کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, جو پڑھائی میں پڑھتے ہیں. جو دوسرے بچے ہیں وہ ہماری امداد بھی کرتے ہیں. یہ بیٹھے ہیں دو چھوٹے, حاشد اور گیا انصر, اور بھی ہیں یہ اپنے کام میں ہیں. حاشد پڑھ رہا ہے, یہ BS ہے پولیٹیکل سائنس کر رہا ہے. ایک بیٹا میرا وہ ایم اے انگلش وہ BS پولیٹیکل انگلش میں کر رہا ہے. ایک میٹرک میں ہے بچہ, ایک 8ویں میں ہے.
एक बच्ची जो है ना जी वो 7 में है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, काम भी करते हैं, घर से बैठ बिल्कुल फजूल टाइम ज़ाया नहीं करते। अली नवाज अंसारी साहब हंसमुख इंसान थे, गुस्से वाले थे, क्या उनकी तबीयत और मजाज था? उन्होंने बड़ी अच्छी तबीयत के मालिक थे, ना किसी से झगड़ा करते थे, ना फालतू बात करते थे। बड़ा एक तरतीब थी उनकी ज़िंदगी की, एक निज़ाम था। हर बंदे जो उनके दोस्त हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कई दोस्त आए हैं। एक उनके दोस्त हैं नहीं हाशमी साहब, यहाँ पे हमारे बुजुर्ग भी हैं, साहब भी हैं। 20 साल पहले मुझे मिले, उन्होंने कही मेरे उस्ताद के बेटे भी और मेरे क्लास फेलो भी हैं, बेसिकली बिलोंग टू मी वाले। तो उन्होंने कहा बेटा ये ख्याल रखना बहुत बड़े घर के हैं। मैं उन्हें जब भी मिलता हूँ उन्हें अपने वालिद की जगह पे कदर से उसी उन्हीं कदर से देखता हूँ जिस तरह मुझे वालिद का हुक्म था कि ये मेरा दोस्त है, मेरे वालिद का बेटा है। और इंतहाई मकसद है, पोलाइट आदमी थे, बिल्कुल फालतू किसी के साथ बात नहीं करते। जो उनके दोस्त हैं वो उनके पास आते थे, उनकी खिदमत किया करते थे। वैसे भी दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, अपनी हैसियत देखी, अपनी हैसियत के मुताबिक अपने रिश्तेदारों का ख्याल, दोस्तों का ख्याल, बरादरी का ख्याल, हर खुशी गमी में आना जाना। हुसैन जुल्फ़िकार हमारे साथ इस ख़ुसूसी नशिस्त में मौजूद हैं, शहर भर की रौनक और नौजवान शख्सियत अंसार कबीला पाकिस्तान के शहजादे हैं दानिश अंसारी साहब। ये भी हमारे साथ इस नशिस्त में बैठे हैं। इनसे भी कुछ बातें अली नवाज अंसारी साहब के बारे में। क्या दानिश भाई आपने अली नवाज अंसारी साहब से कभी मुलाकात की है? सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आपसे आने से तशरीफ लाए। मेरी ज़्यादातर तो उनसे मुलाकात नहीं है, उनका तारुफ भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर शहर से पढ़ाई का हूँ, पढ़ाई के सिलसिले में 2017-18 से मिल जाता था, तो चक्कर तो लगते रहते थे, लेकिन हमारा ज़्यादा ताल्लुक अंसारी से, मोहम्मद अली से और उनके बच्चे माशाल्लाह इनसे ज़्यादा ताल्लुक रहा। और अक्सर ना इनकी ज़ुबान से अपने वालिद साहब की तारीफ ही सुनी है और माशाल्लाह उनको अच्छे अल्फाज से याद किया। अली अहमद साहब के साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत शफीक आदमी थे और उनका शहर में ऐसे नाम चलता था, ऐसे नाम चलता था कि आपको बता नहीं सकता। जहाँ से गुजरते थे लोग उन्हें उठ के मिलते थे। वो हमारे वार्ड में जब वोट मांगने निकलते थे तो लोग उन्हें कहते थे कि आप क्यों आए हैं, आप तो घर बैठे हैं, आपको वोट मिलेंगे इंशाल्लाह। और यही हुआ है कि वो जब भी इलेक्शन लड़ा है, उसके बाद उनके बच्चों ने इलेक्शन लड़ा है, वो हमेशा कामयाब, क्योंकि वो बेलौस आदमी थे। वो आर्मी के रिटायर थे, मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। हमारा पड़ोस में घर है, हमारा बहुत करीबी ताल्लुक है, घर आना जाना है, हमारा बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। ये मेरे छोटे भाई हैं और हमारा उठना बैठना बहुत ज़्यादा है। कभी ये मेरे पास होते हैं, कभी मैं इनके पास होता हूँ। और मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने जो ईमानदारी का सबक सीखा है वो इस फैमिली से सीखा है। बहुत शुक्रिया। हुसैन जुल्फ़िकार पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा, मुनज़्ज़म इदारा पाक अफवाज जिसे कहते हैं, पाक अफवाज से तल्लुक़ रहा है अली नवाज अंसारी साहब का। डिसिप्लिन तो ज़ाहिर है उस महकमे की मीरास है। मैं बात को आगे बढ़ाता चलूँगा, आपसे जानने की कोशिश करूँगा उनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आपको कभी भी भूल नहीं सकता। मैं अक्सर जो है ना जी हम खेलने के सिलसिले में ना बाहर जाया करते थे। तो ये फ्लड लाइट्स उस वक्त शुरू हुए थे 93 में पूरे पाकिस्तान में, एक बार टेनिस पे एक बार। तो वो एक रात टीम ने जाना था दुनिया पहला अपना पहले टूर्नामेंट, हमारा पहला मैच था। तो मैं नहीं जा रहा था, वाले साहब ने कहा बेटा छोटा भाई है आप लाजमी जाओ उसके साथ। तो उन्होंने मकसद है भाई मुझे वहाँ पे भेजा, भाई आप रोशनी भाई के साथ जाओगे एज ए भाई, एज ए दोस्त। मैं फिर वो खेले वो थे कि हमारी टीम पूरी वहाँ खेली थी पहला मैच। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें जब हम जीते ना तो पूरा रेलवे स्टेशन अब दुनिया के लोग रेलवे स्टेशन पे छूट गए। तो मुझे आज तक याद है 93 की बात है ये। और वो हमारे 3 लड़के थे, एक अरशद अमजद, 2 भाई थे, एक अरशद और एक अमजद।
वो भी हमारा फैमिली मेम्बर की तरह, एक मोहम्मद अली, इन 3 की वजह से जीते थे। तो घर वापस आए, वाले साहब को बहुत खुश हुए, भाई ठीक है बेटा। और भी कई ऐसे हैं बातें हैं जो चले। सरमाया आपका चला गया, दोस्त अहबाब यकीनी तौर पे आपसे मिले होंगे, आपके पास आए भी होंगे फातिहा खाने के लिए, या फ़ोन पे किसी ने ताज़ियत की होगी, उनके लिए कोई आप मैसेज छोड़ना चाहते हैं? देखो जी, वालिदैन अल्लाह पाक का दुआओं का समंदर है, और जिन जिन लोगों ने, देखो वो इंसान थे, कारोबार भी किया, दुकानदारी भी की, सियासत भी की, उसके अलावा आर्मी में भी रहे। इंसान है, इंसान से कई मामलात में गलती कोताही हो जाती है। बहरहाल अगर कोई किसी का कोई कहीं भी किसी मामलात में कोई चीज़ नहीं, तो हम एज ए फैमिली सरबरा उनके लिए माजरत खाऊँ, और अगर किसी से कभी भी कोई तलखी हुई हो, क्या कोई अल्लाह की रज़ा के लिए उन्हें माफ़ कर दे। गम के लम्हे में हमारे साथ फ़ोनों पे इज़हार ताज़ियत किया, जो अब तक लोग आ रहे हैं, आज 11वां दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह मकसद है कि लोगों की आना जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा भी प्रिया खान की तारीख के बड़े जनाजों में थे, तो हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर दे और हमें सब्र दे, और हमारे बुज़ुर्ग को जवार रहमत में जगह दे। दोस्तानी जी पर अंसार कबीला पाकिस्तान की खूबसूरत शख्सियत, हमारे बुजुर्ग, हमारे रहनुमा अली नवाज अंसारी साहब इस जान फ़ानी से रुखसत फरमा गए। खुदा रब्बुल इज़्ज़त उनकी कामिल बख्शिश अता फरमाए, उनके लिए जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो बात करने का मकसद ये था कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने के लिए है, लेकिन एक ऐसा रूप है जो इंसान की ज़िंदगी के साथ ख़त्म नहीं हो सकता, वो है उसके अमाल और उसका करदार। शहर भर में हम घूमे, शहर भर के लोगों से हमने जाना, मुख्तलिफ कबाइल का मंबा है ये दरिया का, यहाँ से हमने अली नवाज अंसारी साहब की शख्सियत के बारे में जाना। तो महसूस ये हुआ कि अमल और करदार रखने वाली शख्सियत का नाम अली नवाज अंसारी था। वो शख्सियत जिसने शहर में मोहब्बतें बांटी, शहर में प्यार बांटा, बच्चों को ईमानदारी का दरस दिया, बच्चों को ये बताया लोगों के साथ कैसा रवैया रखना है, शहर के लोगों के साथ उन्होंने किस तरह का रोल प्ले किया, वो भी आप सबके सामने आया। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आप से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला अली नवाज अंसारी साहब की कामिल बख्शिश अता फरमाए, और पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए, और ऐसे जो लोग अमाल और किरदार रखते हैं उनकी शफ़क़त और मोहब्बत हमें हमेशा अता करते रहे। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, अंसार कबीला पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।